بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ اسٹیم پروڈکشن ٹیکنالوجی اے بی جو پیپر ہیں اس کے سلسلے میں یہ لیکچر نمبر 9 ہے۔ اور یہ جو ہے موضوع ہمارا ہے کارنوٹ سائیکل۔ کارنوٹ سائیکل جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ جو تھا رینکائن سائیکل، اس کی اصل تشریح کارنوٹ نے کی۔ رینکائن نے تو اپنا جو بھی ڈیٹا وہ آپ کو ڈرائنگ وغیرہ بنائی تھی، اس سے بنا کر اس نے سمجھایا کہ اس طریقے سے سرکولیشن ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل وہ جو ہے تھرمو ڈائنامکس تشریح اس نے کارنوٹ نے کی۔ کارنوٹ پہلا انجینئر سائنسدان تھا جس نے انجن کی ایفیشنسی، ورک اور دیگر کارکردگی پر تجربات کیے، یعنی وہ کیلکولیٹ کیا کہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ کارنوٹ نے ورکنگ فلوئڈ ایئر کو تصور کیا جسے پرفیکٹ گیس سمجھا گیا، کیونکہ ایئر جو ہے پرفیکٹ گیس ہے۔ اس میں اے سلنڈر، فرکشن لیس سلنڈر اے تصور کیا گیا۔ سلنڈر کے والو اور پسٹن کو بھی نان کنڈکٹر آف ہیٹ تصور کرتے ہوئے باٹم بی کو مکمل کنڈکٹر تصور کرتے ہیں۔ باٹم اسے مرضی پر ایک انسولیٹڈ کور سے ڈھانپا جاتا ہے۔ آپ بنی ہوئی ڈرائنگ پر بحث کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈرائنگ ہے، اس میں یہ پسٹن وغیرہ، یہ اے بی جو میں نے اوپر تشریح کی وہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ آپ نے یہ جو ہے نا یہ لیکچر پہلے میں بتا دوں اس وجہ سے تیار کیا گیا کہ آپ کو سوال آ جاتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہو۔ آپ نے اگر یہ پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایسے کریں کہ کسی اور کتاب کو بھی کنسلٹ کر لیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ اچھا یہ پسٹن ہے یہاں، یعنی یہ پسٹن کا یہ ہے، یہ یہاں ہے، اور اب یہ پسٹن یہ دوسرا یہ پوائنٹ ہے، تو اب یہ اینڈ پوائنٹ یہ ہے، یہ وہ اس میں یہ پسٹن بنا ہے اور اس کے اوپر یہ ڈرائنگ بنائی گئی ہے۔ آئسو تھرمل، آئسو کا مطلب آئسو تھرمل ایکسپینشن، آئسو تھرمل کمپریشن، آئسو تھرمل ایکسپینشن کمپریشن، آئسو تھرمل ایکسپینشن۔ یہ گراف ہے، تو گراف میں یہ پریشر ہے، تو یہ پریشر P1 ہے، پہلے یہ پریشر ہوتا ہے، پھر پریشر کم کر کے P2 ہو گیا، پھر یہاں P3 ہو جاتا ہے یہ، اور پھر P4 ہوتا ہے۔ یہ یہاں انٹروپی ہے، یعنی ہیٹ کے متعلق ہے۔ T1 = T2 یہ ہم نے بتایا گیا ہے، اور T3 = T4۔ تو یہ ٹیمپریچر اس طرح سے چلتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے سمجھائیں گے۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ آپ اس ڈرائنگ کو توجہ سے دیکھیں۔ مجھے بہت ہی میرا ٹائم یہ کھا گئی ڈرائنگ، اس کے علاوہ بھی کھائی ہیں، تو یہ جو ہے نا میں پہلے تو بدل ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے کہا سوال آ جاتے ہیں آج کل، یہ جو ہے نا وہ کیونکہ پیپر وہ دیے جا رہے ہیں آؤٹ سورس، انجینئرنگ یونیورسٹی کو دے دیتے ہیں، وہ اپنے بی سمجھتے ہیں کہ سارے بی ڈگری ہولڈر ہے بائیو انجینئر، تو وہ اس کے حساب سے پیپر تیار کر دیتے ہیں تھرمو ڈائنامکس کے، تو یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اب ہم اس سائیکل کے 4 اسٹروک کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ آپ ڈرائنگ بنا کر رکھ لیں اپنی، اور پھر اس کو اسٹڈی کرتے اس ڈرائنگ کو دیکھتے جائیں، کیونکہ اس طریقے سے آپ وہ صحیح سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے کہ میں یا تو ڈرائنگ کو دیکھوں یا یہ سمجھاؤں، تو کہ وہ آگے کمپیوٹر میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اگر ادھر کسی جگہ ہو تو بہت چھوٹا ہو جائے گا، وہاں آپ کو سمجھ نہیں آنی، تو یہ مشکل تھا۔ اچھا اب ہم سائیکل کے 4 اسٹروک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرض کیا کہ mkg فلوئڈ ایئر ایک یعنی نمبر 1 حالت میں گراف کے مطابق PV اور TS سلنڈر میں داخل ہوتی ہے، ایسے موقع پر ایئر P1 T1 V1 کی حامل ہوتی ہے، یعنی پریشر 1 ٹیمپریچر 1 یہ وہ ٹیمپریچر ایبسلیوٹ ہوتا ہے، V1 کی ہوتی ہے۔ پہلی سٹیج سورس یعنی ہارڈ باڈی B کے قریب ہائر ٹیمپریچر پر سلنڈر کے قریب باٹم B کے قریب لائے گی، یعنی سورس یعنی ہارڈ باڈی لائے گی تاکہ اس کو گرم کیا جائے، یعنی گرم کیا گیا، سارے سلنڈر پر قریب لائے گی، اس کو گرم کیا گیا۔ ہوا عملی طور پر کانسٹنٹ ٹیمپریچر T1 پر ہوتے ہوئے V1 to V2 ہو گئی، یعنی T1 سے ٹیمپریچر رہا اور V1 اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.2 پر ٹیمپریچر
T1 रिमेन T2, टेम्परेचर नहीं वो बदला, अलबत्ते वॉल्यूम बदल गया। आइसोथर्मल फैलाव जो कॉस यानी PV12 डायग्राम पर ज़ाहिर के नोट कर लें, या आप नोट करें। हीट जो हॉट बॉडी ने सप्लाई की मुकम्मल तौर पर एयर ने जज़ब कर ली और वो काम वर्क के लिए खप गई, यानी हीट वर्क में तब्दील हो गई। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। इसका फार्मूला जो है ना ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फार्मूला ये बनेगा। फार्मूला आप गौर से देख लें, ये P1 V1 है, लॉग ही है, ये वो नेपियर लॉगरिथम है V2 बटा V1, ये MRT1, ये इसकी आगे तशरीह है, इस लॉग की तशरीह है, ये एंड ये बन गई MRT1। और हीट इज इक्वल टू एनर्जी प्लस वर्क, सिंस एनर्जी इज इक्वल टू 0, सो हीट इज इक्वल टू वर्क, और हीट इज इक्वल टू ये वो एंड पे 2.3 MRT1 बन जाता है, और log R एक्सपेंशन रेशियो बन जाती है। ये थोड़ी सी मैंने अपने तौर पर तशरीह की है, तो जितना कुछ मुझे समझ आ गया मैंने लिख दिया है। दूसरी स्टेज, अब हार्ड बॉडी बी बॉटम से हटा ली गई और इंसुलेटिंग कैप नज़दीक लाया गया। इस एयर को अब एडियाबैटिकली फैलाव का मौका दिया गया, जो cos 2-3 पर TS डायग्राम पर देखा जा सकता है। हवा का टेम्परेचर T2 T3 हो गिर गया, क्योंकि एयर से कुछ भी हीट जज़ब या दफा नहीं, इस वजह अंदरूनी तवानाई कमी T2 एयर किया गया वर्क। फार्मूला ये आगे देखें, ये फार्मूला बना, ये देखें P2 बटा V2 इज इक्वल टू P3 बटा V3 बटा गैमा -1, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है गैमा -1। तो ये इसकी तशरीह आगे पीछे हमने जो उसे की, ये MRT2 में तब्दील हो गया, ये MRT3 में हो गया गैमा -1, MRT2 T3। तो ये गैमा क्या है? गैमा ये है एडियाबैटिक इंडेक्स है, वो गैमा को एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हैं। ये इसके बराबर है log P2 बटा P1, यहाँ कंप्यूटर ने लकीर नहीं लगाई, log V1 बटा V2, ये इसके गैमा के बराबर है। इसकी पूरी वैल्यू पुटअप करने में यही लफ्ज़ गैमा डाल दिया। तीसरी स्टेज, अब सिलेंडर के बॉटम से इस इंसुलेटिंग बॉडी हटा दी और ठंडी बॉडी मरबूत कर दी, मरबूत मतलब जोड़ दी गई। अमली तौर पर कांस्टेंट टेम्परेचर V3 to V4 हो गया और T3 पर एयर कंप्रेस हो गई। पता चला कि T4 at point 4 पर दरअसल T3 ही रहा। आइसोथर्मल फैलाव यानी TS PV एंड TS आप 3 वो ये 4 डायग्राम पर देख सकते हैं। देखा गया इस अमल के दौरान हीट हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी को मुंतकिल होगी और वो एयर पर किए गए वर्क डन के बराबर होती है। नहीं, हीट रिजेक्टेड इज इक्वल वर्क डन ऑन एयर। तो ये इसका ये आगे तशरीह है, हीट P3 बटा PV log E V3, ये आगे आपके सामने ही है, ये आप पढ़ सकते हैं। चौथी स्टेज, अब दोबारा इंसुलेटिंग कैप को सिलेंडर के बॉटम बी से जोड़ा गया और एयर को एडियाबैटिकली कंप्रेस होने की इजाज़त दी गई। इस फैलाव को cos 4-1 यानी PV पर TS डायग्राम पर देख सकते हैं। एयर का टेम्परेचर T1 to T4 to T1 हो जाता है, क्योंकि इस अमल में कोई हीट जज़ब या दफ़ा नहीं होती है। दफ़ा मीन्स रिजेक्ट, इसलिए अंदरूनी तवानाई में इजाफा एयर पर किया गया काम होता है। फार्मूला ये है, फार्मूला आप देख सकते हैं, उसी किस्म का फार्मूला है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी ये होती है वर्क डन ओवर हीट सप्लाइड। तो वर्क डन का ये पहले हमने निकाल लिया और हीट सप्लाइड का ये निकाला था, तो ये आ गया इसमें से, ये तो इससे कट गया, तो बाकी आ गया T1 - T3 बटा T1। तो इसको और हल करें तो 1 - T3, यानी ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला निकला है। कुछ इस्तिलाहें हैं जिसका जिक्र हीट साइकिल में बार बार आएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा अमल जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में कुछ अमल मुकम्मल प्रोसेस को रिवर्स कर देता है। मसल थर्मोडायनेमिक्स में ये प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। यानी पहली हालत ये वॉल्यूम का ये ग्राफ है, तो ये 1 2 3 4 ये रिवर्स है। 1 साइकिल ऑन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का है। ये इसमें थर्मोडायनेमिक्स से 2 तक का सफ़र, 1 से 2 तक का सफ़र करते गैस का किया वर्क, यानी वे हो जाएगा W 1/2 और हीट H 1/2 1-2 हो जाएगी, जज्ब होती है। अगर वर्क और हीट जज्ब करने के दौरान हम हालत 2 से हालत 1 की तरफ वापस जाते हैं तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल कहते हैं। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक,
हीट साइकिल के दौरान आइसोथर्मल या एडियाबैटिक अमल सिर्फ आइडियल प्रोसेस में मुमकिन है, जो तकरीबन नामुमकिन होता है। प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाता है। हम अगले लेक्चर भी देंगे, लेकिन ये कई साइकिल हैं मुख्तलिफ, ये अपने अपने दौर में तजर्बात होते रहे और वो बहुत सारे साइकिल बनाए गए, वो बाद में मतरूक किए गए। यानी मतरूक का मतलब ये है कि उनको कैंसिल कर दिया गया, उनको फैशन नहीं रहा, यानी किसी ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो इस वजह से हम भी नहीं दे रहे। जो अभी मौजूदा 2 साइकिल जो अभी तक चल रहे हैं वो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ड्यूल कंबस्शन साइकिल है। हम आगे इन पर भी बहस करेंगे। आपको कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल का बताना मतलूब था, जो हमने बता दिया। मेरी जितनी समझ थी उसके मुताबिक बता दिया। अगर किसी को ज़्यादा तशरीह चाहिए तो वो दीगर कोई किताबें देख सकता है या किसी अच्छे इंजीनियर से लेक्चर ले सकता है, या किसी इदारे से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये इसको आप वो कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, जो भी आपका तकाजा हो। तो इसके साथ ही अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे, मेहनत करें, अल्लाह ताला खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।